पारगना आड़ांग पारगना को आड़ांगे पारगना आड़ांग चेरे ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ मेमारी वान मुलुक तेहेन जाओ ऐतिहासिक हुल महा अर्थात मिक्साई यानी बार सेरमा पुरो जहाँ ऐतिहासिक हुल दिवस से हुल महा मनाओ तेहेन मा मनन मंचरन जहाँ पार्षद गमके मन बहुत मानदान मंगल मानी मेमारी वान मुलुक पारगना उना साल-साल माने मनन मतिया दुर्गाkan abaran जहाँ भारत देशना सानाम को मारान संगठन दिगो कतरा जहाँ सर्वबृहत सामाजिक संगठन में पार्षद गमके से सभापति गमके मन मोहन मानदान डाक्टर मंगल सोरेन उना साल-साल माने शहर से लेकर पूर्व मंडल जिला पारगना मानदान सोपान मुर्मू साउथ काला का टोला पारगना देवी मांडी उना साल-साल सानाम मुलुक पारगना को साउथ पारगना को उन्हें शहर से लेकर आबरन केरला में वही हाथ इसरा बाबा को आज सिक्योरिटी सुसरिये को सालाम को नहीं कहा रसद को मारा को होलिया और होली को सोलो को सालाम को मारा करना तेल जिला होलो तुमका मेमारी नगर में आप वो ऐतिहासिक होली महापर्व मनावेगा तेल मन बनाया और किसान बिहार में उड़ीसा आसाम झारखंड में तमाम इलाका में वो ऐतिहासिक होली महापर्व मनाते रहते हैं तेल मन बनाया पूर्व वर्तमान जिला रहना जहाँ तो मोटिवेटिंग जहाँ तो राजधानी निगम बनेगा उन्हें जाएगा तो भारत जगत मछली पालन महल सर्वबृहत आदिवासी संगठन जहाँ तो नोटे लूटकान में तेल नगर रखो अभी मन बहुत तरह को मनाओगा तेल मन बनाया इन विभिन्न वक्ता से मानव वक्ता को जो हटो करता बना के अब तेल ऐतिहासिक भूल महा तेल मिसाई अर्थात 172 दोनों स्वाधीनता जहाँ तो 172 दोनों अमर वीर बनता गदा कुरान की नाते लिखा उनकी को आप दिशा कहते हैं कहेंगे वो मेमारी को है सेना अमरन सिकरिया को अमरन सब करोड़िया को एक तमाम इलाके को आसार कभी मेरी वोट करते माइक तलाते तको रैली को है सेना तेल को है ये ना नोटिस को कम साव करना मेमारी नगर को कम साव लेना अमरन सिकरिया को नुंगन टाइगर टाइम को तेल वो करना तेल भारत जगत बची पर करना महल जहाँ दिशा युगाई जहाँ तो भारत जगत मछली पालन महल प्रतिष्ठाता स्वर्गीय नित्यानंद हेमंत गमके जहाँ तो भारत जगत मछली पालन महल प्रतिष्ठाता काम तो बनाई उन्हीं के आप हारे तू हटो का बनाई उन्हीं के दिशा तू हटो का बनाई उन्हीं के सिंह कामलिका अब मेरे बनाई सिरमा चिकन खोन सोरपुरी खोन उन्हीं आप से तेल के तो हो का बनाई अब तेल चार को मुझे सेटल करना तेल को आप वही कैसी भूल महामना वाला कराने तेल तेल मसाला हुई में चालून करना उन्होंने अपना सकली अवगत आছেন আজকে আমরা এই সর্ববৃহৎ আদিবাসী সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে এই মেমারি বুকে ঐতিহাসিক হুল দিবস উদযাপন করা হচ্ছে আপনারা সকলেই জানেন সরকার থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলায় একটা হুল দিবস উদযাপন করা হচ্ছে সেখানে কত লোক তুলেছে আমার থেকে আমার ব্লকে সেখানে মাত্র 200 আদিবাসীরা তুলেছেন কেন সেখানে আদিবাসীদেরকে কোনো রকম ভাবে আমন্ত্রণ করা হয়নি এস কোটি মাঝি বাবাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অন্তত এখানে 500 এর বেশি 700 800 মাঝি বাবা এখানে উপস্থিত হয়ে আছেন আমি এটাই বলতে চাই আদিবাসীরা সত্যের প্রতি তারা সারি ধর্মের মানুষ আমরা সত্য জানা মিথ্যার কথা বলি না আমি এটাই বলতে চাই আমাদের প্রিভিয়াস বক্তা আমাদের মাস্টার মশাইরা বলে গেছেন আমাদের এখানকার মানব বিধায়ক মেমারি বিধানসভা উনি যথাযথ কথা বলে গেছেন আমরা জানি আমি দু একটা কথা বলবো যে কথাটা না বললে হয় না আজকে আপনারা সকলে জানেন আমরা ভারতবর্ষে আদিমবাসী আদিম মানুষ এটা আমার কথা নয় এটা বিজ্ঞানীদের কথা এটা রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা এটা পলিটিশিয়ানদের কথা এটা প্রত্যেকের বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা আমরা আদিবাসী হয়ে আমরা কোথায় আছি যেখানে ভারতবর্ষ নানা ভাষা নানা মত নানা পরিবার মানুষ আমরা বসবাস করে আছি কিন্তু আদিবাসীরা কেন পিছিয়ে আছে কোনো জাতি কোনো সম্প্রদায় ছিল না আজ থেকে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল কোনো জাতি কোনো সম্প্রদায় ছিল না ইংরেজের মুখে ইংরেজের সামনে দাঁড়ানোর কোনো সম্প্রদায় দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখেনি
সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন যারা বীরবান্তা বাবা তিলকাবাজি, সেখানে বুকটাকে চিপিয়ে দিয়েছিলেন। আদিবাসীরা সেই ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আদিবাসীরা লড়াই করতে জানেন। এটা অস্বীকার করার কথা নয়, এটা আমার কথা নয়, বিজ্ঞানীদের কথা। এবং এটা 1855 সালে ঐতিহাসিক 30 জুন যেটা আজকের দিনে বিহার হচ্ছিল, বিহারের বাঙালি এখন ঝাড়খণ্ডের বাঙালিতে সিধু এবং কানুর নেতৃত্বে বীরযোদ্ধা সিধু মুর্মু কানু মুর্মু তাদের নেতৃত্বে তারা দুই ভাই যারা হচ্ছে সিধু কানু চার বছর পুরো কেন মেয়েরা পিছিয়ে থাকেননি। সেখানে হাজারে হাজারে আদিবাসী জমেছিল, সেখানে সান্ত্বন গিলে ছেড়েছিল, ফুল গিলে ছেড়েছিল, মানে ফুল পত্র ছেড়েছিল, সেখানে হাজারে হাজারে আদিবাসী জমেছিল। সেইভাবে আমরা এই ভারতবর্ষটাকে স্বাধীন করেছিলাম। যাদের স্বাধীন করা হয়েছিল সেই ইংরেজদেরকে পিছনে হটাতে হয়েছিল, তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল, সেই জন্য বাধ্য হয়েছিল সিএমপি অ্যাক্ট, ছোটনাগপুর টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট এবং টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট। এই আইনে কি লেখা আছে জানেন? এই আইনে লেখা আছে আদিবাসী সম্পত্তি হওয়া দিলে সেটা নিতে পারবেন। এখনো পর্যন্ত যখন 1947 সাল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত হয় লাভ করে 1950 সালে সংবিধান রচনা করেন। সেখানে সংবিধান রচনা করেছিলেন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। সেই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর সংবিধান রচনা করলেন ভারতবর্ষের আইনি আদর্শ, ভারতবর্ষের এই সংবিধান কিভাবে চলবে সেটা সেই নিদর্শন করেছিলেন। সেই বংশের মানুষ আমরা আজকে স্বাধীনতা 79 বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি আদিবাসীরা সেই পিছিয়ে বাম গভর্নমেন্ট যারা ছিল তারাও আদিবাসীদের পূর্বাঞ্চল দেখিয়েছে। বাম গভর্নমেন্ট যারা ছিল তারাও আদিবাসীদেরকে পূর্বাঞ্চল দেখিয়েছে। আর মাওবাদী গভর্নমেন্ট 15 বছর আমরা পরিবর্তন করেছিলাম। আদিবাসীরা এই কারণে আমরা মানুষ পরিবর্তন আমরা এনেছি। আমরা ভেবেছিলাম যে আদিবাসীদের মনে শোনা হবে, কিন্তু সেখানে কি দেখলাম? তারা শিক্ষার চুরি এবং তারা গরু চুরি, মানুষ চুরি, টাকা চুরি, চাকরি চুরি, বিভিন্ন চুরিতেই তারা ভর্তি হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা জিনিস চুরি করে 15 বছর কাটিয়ে দিলেন। আর আমরা কি পেলাম? আদিবাসীরা কিছুই দিল না। আদিবাসীরা ধিক্কার জানিয়েছিল। আমরা বলেছিলাম এই আমাদের প্রিভিয়াস যে সঞ্চালক তিনি বলে গেছেন আমরা সরকার গঠন না করতে পারলেও আমরা একটা সামাজিক সংগঠন আদিবাসীরা এইটুকু পারি, আমরা সরকার গঠন না করতে পারলেও আমরা হলফ দিয়ে বলতে পারি সরকার থেকে ভাঙার ক্ষমতা আমরা রাখি। একটা সরকারকে পরিবর্তন, সরকারকে ভাঙতে পারি আমরা। এই আদিবাসী কালো কামরার মানুষ আমরা বলেছিলাম এখানে আপনারা ডিএমকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যখন বিধানসভা ভোট তার ঠিক 29-এ ভোট হলো, তার আমরা 1 মাস আগে ডিএমকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কি বলেছিলাম জানেন? ওখানে এক নেতা উনি আজকেও দেবু টুডু মহাশয়, আদিবাসীদের মানুষ দেবু টুডু মহাশয়, উনি কি করছিলেন? তার চোখে কান্না, তার চোখে জল পড়ছিল টপ টপ করে। উনি কিনা বলছিলেন যে এশিয়ার থেকে আদিবাসীদের নাম বাদ করছে, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, ব্যথা লাগছে অন্তরে, আমি সেই জন্য অনশন করেছি। 10 দিন, 20 দিন, 15 দিন ধরে উনি অনশন করেছিলেন। আমরা তাকে কোশ্চেন করেছিলাম, আপনি তো আদিবাসীদের নেতা, আপনি তো ব্যারিকেড করেছেন, এইখানকার ডিএমএ প্রশ্নপত্র ব্যারিকেড করে রেখেছেন। আমরা যদি মনে করি উনি আদিবাসীদের উনি ওই ব্যারিকেডটা আমাদের 2 মিনিট সময় লাগবে না, আমরা ওখানে 20,000 আদিবাসী জমেছিলাম। কেন বলেছিলাম? বলেছিলাম জানেন? আমাদের মৌলিক অধিকার পাওয়ার জন্য, আমাদের হক আদায়ের জন্য আমরা সেটা জমেছিলাম। সেখানে আমি বলেছিলাম দেবু টুডু যদি আদিবাসীদের নেতা হন, দেবু টুডু যদি আমাদের আদিবাসীদের দেখেন, তাহলে আমাদের মঞ্চে এসে দুটো কথা বলে যান। সে কিন্তু সেটা পারেননি। সে আমাদের হুঙ্কারে উনি ওখান থেকে চলে গেছিলেন। আমরা এই ধরনের কাজ করি, এইটাই আমি বলতে চাই। সেখানে আমরা বলেছিলাম সরকার ভাঙতে না পারলেও সরকার ভাঙতে পারি, আর সেটাই আদিবাসীরা দেখিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে, পূর্ববঙ্গ থেকে শুরু করে, আর জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে, দক্ষিণবঙ্গ থেকে শুরু করে আমরা সাফ করে দিয়েছি। এটা কাজের আমাদের মাননীয় চাহেও সিধু কানুর নেতৃত্বে কে আমাদের সংগঠন কিষম পারগনা শরীরের নিত্যানন্দ এখন
যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উনি হচ্ছেন বিলেত বিরোধী ইঞ্জিনিয়ার। উনি ওনার নীতি আদর্শ দর্শন আমরা ভেদ করে বা ওনার সঙ্গে আমরা কাজ করে চলেছি। আমরা এখানে দেখতে পেলাম, আমরা এখানে ভোট দিবস উদযাপন করব। কিছু আদিবাসীদের নেতা যারা বিগত সরকারের টিএমসি পুষ্পপুত্র চুরি ধরা পার্টি, যারা আমাদের আদিবাসী ভাইরা, তারা আদিবাসীদের ভালো চান না। তারা পুঁজিপতিদের জন্য তারা সর্বদাই কাজ করে থাকেন। তারা রাত্রেবেলা সেই লাল জল খান, তারা জেলা জাহাজেও সেই জেলা জাহাজকে পবিত্র জাহাজ স্থানটাকে ভেঙে চুরমার করার জন্য সেটাতেও চাবি দিয়েছে। সেই অপদার্থ সেই আদিবাসী কলঙ্কিত হয়ে তাদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছি। এটাই বলতে চাই, আমরা জেলা জাহাজে কোনোদিন আমরা ভারত থেকে মাসি পারলাম হল থেকে ওখানে আমরা যাইনি। আমাদের ওখানকার অসহায় ব্যক্তি আছেন, তিনিও আমাদের আমন্ত্রণ করেনি। ওনাদের মধ্যেই কিশোর ডুবন্ত হয়েছিল, সেই জাহাজটা নিয়ে কিনা বিশাল কাণ্ড। সেখানে কিনা কিছু সে সুকুমার হেমব্রম বলে একজন বর্তমান সদর 2 নম্বরে সে কিনা ওখানে ভারত থাকার নাম করে আমাদের সংগঠনের নাম করে বড় পদার্থ ব্যক্তিরা তারা সেখানে গিয়ে সেটা কলঙ্কিত করলো আদিবাসী সমাজকে। তারা কিনা বলেন বিজয় চন্দ্র সোরেন তাদেরকে মদত দিচ্ছে, ওই জেলা জাহাজকে মদত দিচ্ছে। আমি তাদেরকে বলতে চাই, বন্ধু সমাজের যদি আপনারা কিছু কাজ করে থাকেন, তুতো আপনার নমুনা দিন। মেয়ামারি থেকে আপনারা আদিবাসীদের জন্য কাজ করেছেন, বর্তমান জেলায় আপনারা কাজ করেছেন, তুতো নমুনা দিন। তা দিতে পারবেন না। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা টিচার আছে এই এলাকায়, সে হচ্ছে আর্কেওলে মহাদেব টুডু। তাকে আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই, আপনি যে ধরনের ফেসবুকের কথা বলছেন আমার এগেন্স্টে, ভারত থেকে মাসি পারের মহাদেব এগেন্স্টে আপনাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে যায়, আপনাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে যায়। আপনি পুরুলিয়া থেকে এসেছেন আর মনে করছেন মেমারি 1, 2 আপনি এই বর্তমান জেলাতে ক্যাপচার করে রাখবেন, সেগুলো বাণীবদ্ধ। আপনি জানেন না ভারত থেকে মাসি পারের মহাদেব কি কাজ করতে পারে। তারা জঙ্গল শিকার করতে জানে, তারা জন্তু জানোয়ারের জন্য শিকার করেছে। আদিবাসীরা হচ্ছে সেই ইংরেজদেরকে তাড়ানোর জন্য তাদেরকে শিকার করেছিল। সেই আদিবাসী আমরা, সেই আদিবাসী পরিচিতি আদিবাসী আমরা। যতই তকমা দেন আপনার সেই তকমা কিন্তু কখনোই থাকবে না। আপনাদের লাল জল খান, আমরা সেটা সকলেই জানি। সেই জেলাটাকেও পরিচিত করার জন্য লাল জল খেয়ে এখানে ডক্টর সুধীর চন্দ্র পর্যন্ত আগেছে কান্ট্রি খেয়ে ওখানে ভাষণ দিচ্ছে। আপনারা সকলেই দেখবেন ফেসবুকটা। এটাই বলতে চাই, ama arang inja arang pargana ko arang ge pargana arang channel nodegi muchit kada sanam ko ge johar।